महादेव को हुआ चलो ना मैं कहीं ना कहीं मेरे लाल के दर्शन करके आऊं। मेरे नाथ जिनका मैं भजन कर रहा हूं वो मेरे परमात्मा आज गोकुल की धाम धराधाम पे आए हुए हैं। मेरे बाबा मेरे भोलेनाथ त्रिशूल गाड़ के बैठ गए नंद के घर के सामने। मां जसोदा कहने लगी क्या चाहिए शू જોઈએ છે તમને? भिक्षाની वृत्ति કે ભિક્ષા લેવા માટે આવે છે કાંઈક આ તો ત્યાં તો માતાજી લઈને આવ્યા અનાજ ફળો જેટલું દ્રવ્ય હતું એ ના પાડે છે બાબા ये नहीं चाहिए मुझे। क्या तो माताजी के तो हीरा माणिक मोती ले आऊं ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया। अपने श्याम का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। अरे मैया अरे मैया अगर तुझे दर्शन करवाना है ना तेरे लाल का करवा दे, मुझे और कोई दर्शन नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए। मां जसोदा ना पाड़े છે કે હમણાં થોડાક દિવસોમાં ઘણું બધું માસી પૂતના આવી ગઈ ને બીજા આવી ગયા ને ત્રીજા આવી ગયા। આ બધા લોકો આવીને મારા લાલા ઉપર ખોટી નજર કરે, મારે લાલના દર્શન નથી કરાવવા। અને જ્યારે મહાદેવ લાલના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે ને ત્યારે અમારો કવિ સુરદાસ લખે છે બા आओ सुंदर मजानी एक रचना हमारा गांधरो बो हारू ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे और ऊंचा है तेरा हो कैलाश वाले भोले बाबा हो कोटेश्वर वाले भोले बाबा करते हैं तुझे प्रणाम, करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया कि आके अलग जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अंग विभूति गले रुंडमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो। बांको तिलक बाल चंद्रमा कर कर अलख जगायो। अंग विभूति गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो। बांको तिलक बाल चंद्रमा कर कर अलख जगायो। यशोदा के घर आया कि आके अलग जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कंचन भांदरायो योगी शाजो जाओ आसन के बालक मोर डरायो। आगे के भीषण
देवी नंद रानी कंचन थाल धरायो हरि देव साजो जाओ आसन पे बालक मोर डरायो डरायो नगरी में जो भी आया अजब है तेरी माया के आगे अलग जगाया वेद कोई समझ न पाया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना चाहिए दौलत दुनिया मैया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया अपने श्याम का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया अपने श्याम का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया कि रंपा जोगी आया यशोदा के घर आया कि आगे अलग जगाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 पंचबेर परिक्रमा करके पंचबेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो सूरदास बलिहारी मैया जुग जुग जियत रुदायो पंचबेर बोले पंचबेर परिक्रमा कर सिंगी नाद बजायो सूरदास बलिहारी मैया जुग जुग जियत रुदायो रे जायो नगरी में जो भी आया यशोदा के घर आया अरे जोगिड़ा 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 जोगी जोगी रे आया नगरी में जो भी आया रमता ने देखो नगरी में रमता जोगी आया बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
चाहिए तेरी दौलत दुनिया और कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। मैया ये जो तू ला रही है ना उसका तो मैं खुद भी मालिक हूँ। बाबा कहने लगे हैं चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। आ मने नथी जोईतो, मने जो आपको तारा लाल ना दर्शन करा, तेरे लाल का दीदार करा दे, फिर मैं चला जाऊंगा। आ तो राजहट जोगी हट बालहट स्त्री हट आ जोगीड़ो छे। त्रिशूल गाड़ी ने बाबा बेसी गया छे। सवारथी सांज पड़ी, नंद बाबा पण આવ્યા નથી। માં જસોદા વિચાર કરે છે કે કોઈ માંગવા વાળો હોય તો એ પછી ના પાડીએ તો એ હાલ્યો જાય, એને હીરા માણેક મોતી પ્રલોભન આપી જતા નથી। હાલ હું મારા લાલાના દર્શન કરાવી દઉં। અને આમે લાલો પર રડે છે। હવે લાલો પણ અંદર લીલા કરે છે, રડવા લાગ્યો છે। માં જસોદા ઘણા ઉપાય કરે, લાલો બંધ થાય નહીં। લાલો મનોમન વાતો કરે છે, બાબા આવું છું જતા નહીં। થોડીક વાર બાબા કે હું સમાધિ લગાડીને બેઠો છું, આવ। બને હરિ અને હર એકબીજા સાથે મનોમન વાતો કરે છે। જ્યારે રડવા લાગ્યો ને ત્યારે થયું કે આ જોગીના દર્શન કરાવું ને ક્યાંક વિધિ કરાવું તો એ લાલો છે ને રડતો બંધ થઈ જાય। અને જેવી માં જસોદા લાલાને લઈને જોગી પાસે ગઈને ત્યાં તો લાલો રડવાનો બંધ કરી દીધો। આહા, એટલે માને નક્કી થઈ ગયું કે આ જોગી છે તો કાંઈક જાદુગર। માતાજી કહે બીએ મારો માવો દાઢી આરો બાવો। આ જોગી જઠાડો આવ્યો છે। આમ તો બાવાથી અને આજની ભારતીય આર્ય નારીઓ દિલીપભાઈ કિશન ભારતી બાપુ એ બીવડાવે તો શું કે ખબર છે? એ બાવો આવશે અંદર આવી જાય। બીવડાવે એ બાવો નહીં, એ બીવડાવે તો એ બાવાના નામથી બીવડાવે। એટલે તો સનાતનીઓ બીજા આ પહેરે છે ને ત્યાં ગયા છે। બાવાઓથી બીવડાવાય? ઠેકાણે લાવી દો ઠેકા। બાવાઓ તો બાવાઓના શરણે રહેશે ને તો સુધરી જશે, જીવન સુધરી જશે। ઘરમાં આવી જા, બાવો આવશે, બાવાના નામથી બીવડાવે। ઠીક છે જે કરો છો, પણ માં જસોદા લાલાને લઈને આવી। એ લાલજી મહારાજ શાંત થઈ ગયા છે। અને માને હવે પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો, ત્યાં તો પૂછવા લાગ્યા બાબા બાબા આપ કુછ દેખતે હો? હવે બાપાને મોકો આવી ગયો। અમે તો જોઈએ, અમે સાધુ સંતો ને બ્રાહ્મણો ને બધાને જોઈને માવડીઓને બહુ ભાવ બહુ આવે। સીધો પૂછે તમે કઈક જુઓ છો? આખી જગત ઉપર એટલે જ બેઠા છે, બધું દેખાય છે। મહાદેવને જોઈ અને માં જસોદા કહેવા લાગ્યા છે કે તમે જુઓ છો? તો માં જસોદા બહુ રાજી થયા। બાબાએ કીધું હા કે શું જોવો છો? જ્યોતિષ, હસ્તરેખા, સામુદ્રિક શાસ્ત્ર કે પછી ધૂણીને? કાંઈક તો હશે ને જોવાની રીત હોય। ત્યાં તો કે હું લાલાને હાથમાં આપી દો એટલે હું એનો શરીર જોઈ લઉં। માં કે ઈ વાત ખોટી, જોવું હોય તો દૂરથી, પણ દૂરથી કે હું હાથ જોઉં છું, હસ્તરેખા નિષ્ણાત છું, લાલાને દેવું પડે। મારા હાથમાં આવે તારો લાલો છેટેથી હાથ જોવો કેમ? એટલે આજે માં જસોદાએ લાલાને મહાદેવના હાથમાં દીધો છે અને મહાદેવને અતિ આનંદ સમાયા। જાણે મહાદેવને મસ્તી ચડી ગઈ હોય બાપ, જાણે એ મસ્તી હિમાલયમાં લઈ ગઈ હોય। અને જે સાધુ સંતોને અંતરનો નાદ છે, બ્રહ્માનંદ સમાય નહીં, જે મસ્તી અંદર થાય એ બાબાને હિલોડા લેવા લાગી છે। બાબા કે ભલે હિમાલયથી હું અહીંયા આવ્યો, ધક્કો વસૂલ છે, કારણ કે બ્રહ્માનંદ મારા હાથમાં આવી ગયો।